الصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم ورسوله نبينا من الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم تمامی حضرات سب سے پہلے رسول مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسوانہ میں درود و سلام کا عدیہ پیش کریں اور دھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ ایدی مدد کعبہ ایما مدد اے صاحب لطف بے کرا مدد نوشہ بزم عرفہ مدد سیدی مرشدی نعیم الدین از پائے شرف زما مدد از پائے شرف زما مدد۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے، محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے اسے بھڑکایا نہیں جاتا، یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے اسے بھڑکایا نہیں جاتا۔ حضرات، آج رمضان المبارک کی تیسری تاریخ ہے، پہلا جمعہ ہونا چاہیے کہ آج کے دن رمضان المبارک ہی کے تعلق سے گفتگو کی جائے، لیکن اس سے بھی اہم ایک موضوع ہمارے درمیان اس وقت ہے جسے بیان کرنا مناسب ہے۔ ہر جگہ پر ہر انسان کو چاہیے کہ اس پر گفتگو کرے۔ آج حالات اس قدر ہے، قرآن مقدس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ تحقیق کہ تمہارے پاس آگے وہ رسول جس کا تمہیں تکلیف میں پہنچنا گرا پہنچتا ہے۔ حضرات، اسی پر تبصرہ کیا جائے، آج ہندوستان کا جائزہ لیا جائے، حالات اس قدر خراب ہیں، اس قدر حالات خراب ہیں کہ بیان کرنا مناسب ہے۔ یعنی جب ہم پیدا ہوئے تھے، ہمارے پیدا ہونے ہی کے دن ہمارے کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ دیا گیا تھا، ہمارے کان میں پڑھا گیا تھا۔ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو رسول مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے ہمارے کان میں لیا گیا تھا۔ اس دنیا پر جب ہم آئے تو سب سے پہلے نام اگر کسی کا دیا گیا، سب سے پہلے نام ہم نے کسی کا سنا تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہم نے سنا۔ اس دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے، جب ہم آئے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ہمارے مطلب اور مقاصد ہمارے یہی ہیں، لیکن آج ہم اس کے برخلاف ہیں۔ آج ہمارے حالات جو ہیں اس سے برخلاف ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات، رسول رب قدیر ارشاد فرماتا ہے تمہارے پاس وہ رسول آ گئے جنہیں تمہیں تکلیف پہنچنا انہیں گرا گزرتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، اگر تم تکلیف میں پڑتے ہو تو تکلیف انہیں بھی پہنچتی ہے، دکھ انہیں بھی ہوتا ہے۔ حضرات، لیکن آج ہم نے صلہ کیا دیا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس قدر ہم سے محبت کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے اگر کسی کو پکارا تو رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کی، اے پروردگار عالم میری امت کو بچا، میری امت کو
बचा, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। हज़रत रसूल कायनात जब शब महराज में तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले हम उम्मतियों को याद किया, हम उम्मतियों को ना भूले। और जब कब्र अनवर में तशरीफ़ ले गए तो वहाँ भी रब्बे हबली उम्मती की सदाएँ बुलंद की, ए परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को बचा। यानी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर जगह पर, हर मोड़ पर सिर्फ अपने उम्मतियों को याद करते रहे, अपने उम्मत के बारे में रोते रहे, आंसू बहाते रहे। लेकिन आज हमने सिला क्या दिया? आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंसू के एक कतरे के बराबर अगर हम पूरी ज़िंदगी रात और दिन इबादत करते रहें, सर सजदे में झुकाए रहे, सिर्फ वहदहुल्ला शरीक की इबादत करें तो एक कतरे का हम बदल नहीं दे सकते, एक कतरे का सिला नहीं दे सकते। लेकिन हालात क्या है? आज अगर जायज़ा लिया जाए, मुशाहिदा लिया जाए तो वही नबी जो आज हमें तकलीफ़ पहुँचे, उन्हें गिरा गुजरता है, उन्हें दुख पहुँचती है, जिस नबी ने हर दुख पर, हर मोड़ पर हमें याद किया, पूरी ज़िंदगी सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहे, आज उन्हीं के नाम की धज्जियाँ उड़ाई जाती है, आज उन्हीं के नाम पर गलीस गंदी गंदी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया जाता है। आज ऐसी ऐसी गालियाँ आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिया जाता है कि कोई मुसलमान जो पक्का सच्चा मुसलमान होगा, कोई सी के अंदर इतनी वसाअत ना होगी, इतनी ताकत ना होगी कि वो बर्दाश्त कर सके उन गालियों को, वो सह सके उन गालियों को। लेकिन आज हम खामोश बैठे हैं, सिर्फ खामोश हैं, सुन रहे हैं, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, किस नाम के मुसलमान रह गए तुम? किस काम के मुसलमान रह गए? सिर्फ नाम के मुसलमान हो, बाकी है तुम्हारे अंदर सिर्फ नाम की हम मुसलमान हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। सबसे पहले अगर ईमान की शर्त है, सबसे पहले अगर तुम्हारे अंदर ईमान है, तुम्हारे अंदर जो शर्त पाई जाएगी मुसलमान की तो वो ये है कि मोहम्मद की मोहब्बत तुम्हारे अंदर हो, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। अगर इसमें है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। चाहे जितना तुम रोज़ा रखो, चाहे जितना तुम मुत्तकी हो जाओ, नमाज के पाबंद हो जाओ, अगर सरवरे कायनात की मोहब्बत तुम्हारे अंदर नहीं रही तो तुम मुसलमान नहीं रहे। हज़रात, हालात क्या है? मोहब्बत किस चीज़ का नाम है? मोहब्बत का नाम यही है कि तुम्हारे सामने जिससे तुम मोहब्बत करो उसे गालियाँ दिया जाए, गलीस गलीस गंदी बातें की जाए, ऐसी ऐसी गंदी बात जिसे कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। हज़रात, हालात इस कदर है, कुछ चंद दिन पहले अभी कुरान मजीद के बारे में वसीम रज़वी का नाम एक शख्स था जिन्होंने आतंकवाद भरा हुआ कुरान को कहा था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ऐसे ऐसे अल्फाज आज हमारे दरमियान कुरान करीम को कहा जा रहा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी जा रही है। और उसने कहा था कि अगर मैं कुरान मजीद को वो 26 आयतों को ना निकलवाया तो मैं फांसी ले लूँगा। लेकिन चंद दिन, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसने FIR दर्ज की थी कि कुरान करीम से 26 आयतों को निकाल दी जाए, वो आतंकवादी है, वो कुरान जो है ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किया था कि वो ये चीज़ें हैं, गंदी गंदी चीज़ें कहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसे निकाल दिया और उसे 50,000 जुर्माना भरने का हुक्म दिया है। तूने गलत कहा है, गलत पर था। मैं दावा करता हूँ जिस तरीके से उसने कुरान की शान में गुस्ताखी की थी और वो हिलाक कर दिया गया, जलील और रुसवा कर दिया गया था। 17 रमज़ान मुबारक को पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जिस तरीके से नरसिंहानंद ने नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की है, गालियाँ दी है, पूरी दुनिया देखेगी। कुरान की शान में गुस्ताखियाँ दी है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो हिलाक को बर्बाद होता हुआ नजर आएगा, वो हिलाक कर दिया जाएगा और इंशाअल्लाह मुसलमानों को कामयाबी मिलेगी और मुफ्ती सलमान अज़हरी इंशाअल्लाह कामयाब होते हुए नजर आएंगे। हमारे हालात ऐसे हैं, हम खामोश बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्या मुँह लेकर जाओगे सरवर कायनात पर, क्या बारगाह में? अगर इसी हालात में हमें मौत आ गई, हम कब्र में जाते हैं इस नीयत से कि हम जाएंगे, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, आकाए करीम का दीदार होगा। लेकिन अगर हम इंतकाल कर गए, कब्र में गए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हुए
اور پوچھ لیا بتا کیا دنیا سے لے کر آیا ہے؟ تیرے سامنے مجھے گالیاں دی جاتی تھی، میں نے تیرے لیے اتنی دعائیں کی، تیرے لیے ہمہ وقت میں روتا رہا، لیکن آج تو نے صلہ کیا دیا۔ تیرے سامنے مجھے گالیاں دی جا رہی تھی، تیرے سامنے مجھے لوگ گالیاں دیتے تھے، اور تو وہی سن کر آج قبر میں آیا ہے، قبر میں لیٹا ہے، کیا جواب دے گے؟ جواب نہیں رہے گا تمہارے پاس۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم صرف موبائلوں پر گندی گندی چیزوں میں وقت کو ضائع کرتے ہیں، صرف اپنے حالات کو، اپنے وقت کو برائیوں میں ضائع کرتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ اپنے حالات کو بدلو، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھارو۔ پہلے کہ وہ مسلمان تھے کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو وہ چڑھ کر مقابلہ کرتے تھے، آج ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اسی کے ہم برخلاف ہوتے ہیں، آواز اسی کے برخلاف ہوتے ہیں کہ ہم ایسا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات کیا ہے میں ایک بتاؤں، 1400 سال پہلے کی بات، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب کوئی انگشت نمائی کرتا تھا، کوئی انگلی اٹھاتا تھا، کوئی شان میں گستاخی کرتا تھا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جیسی تھی کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو پریشانی آتی تھی اسے برداشت کرتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا تھا 1400 سال پہلے کا جو مجاہد تھا اور جو مجاہد کا خاندان کا آج کی دنیا میں پل رہا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ جب دنیا نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کسی نے کی تو انہی کا حال ایک ایسا میرے مجاہد تھا جس نے آواز بلند کی اور انہوں نے مباہلے کا دعویٰ کیا تھا، مناظرے کی بات نہیں کی تھی، مباہلے کی بات کی ہے، جس کا نام مفتی سلمان ازہری ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو حق پر ہے تو آ جا، ہمارے اور تمہارے درمیان مناظرے کی بات نہ ہوگی بلکہ مباہلے کی بات ہوگی، اور جو حق پر ہوگا وہ بچے گا۔ ایک آگ لگائی جائے اور اس میں آگ میں تو بھی چھلانگ لگائے گا اور میں بھی چھلانگ لگاؤں گا، جو بچے گا وہ حق پر ہوگا۔ اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ رکھی گئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مباہلہ ہوگا اور دنیا دیکھے گی جس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر کو ہر جگہ پر فتح ملی تھی، ہر جگہ پر کامیاب ہوتے ہوئے وہ نظر آئے تھے۔ انشاءاللہ 17 رمضان المبارک کو ان کا حال ہے جسے سلمان ازہری کے نام سے دنیا جانتی ہے، وہ بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے گا۔ حضرات آج ہم سوچتے ہیں اسی طریقے سے چلے جائیں۔ ایک بات بتاؤں، جنگ احد کا موقع تھا، حضرت سعد بن ربیع ہے، اس قدر انہوں نے جنگ احد میں وہ لڑتے لڑتے آگے آ گئے کہ آپ کے گوشت کے ٹکڑے اڑ رہے تھے۔ صحابہ کرام مشاہدہ کر رہے تھے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا تھا، اس قدر انہوں نے وہ جنگ میں آگے آ گئے تھے۔ جب عصر کا وقت ہوا ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہی جنگ ہے جس میں 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے۔ عصر کا وقت ہوا، صحابہ نے، نوجوانوں نے آواز لگائی تھی سعد بن ربیع کدھر ہو؟ صحابہ کرام نے جب آواز لگائی، سعد بن ربیع آواز دیتے ہیں، اے نوجوانوں سنو سنو، سعد بن ربیع ابھی زندہ ہے۔ 7 لاشوں کے نیچے سعد بن ربیع دبے ہوئے تھے۔ جب 7 لاشوں کو اٹھایا گیا، دیکھا گیا ان کے جسم میں کوئی ایسا عضو باقی نہ رہا جو ٹکڑے نہ ہو، کوئی ایسا عضو باقی نہ رہا جو سلامت رہے۔ پورے جسم کے تمام عضو جو ہیں وہ سب کے سب کاٹ دیے گئے تھے۔ سعد بن ربیع نے فرمایا تھا، اے نوجوانوں سنو سنو، میں جانتا ہوں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اندر اتنی وسعت نہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک میں پہنچ نہ سکوں گا۔ لو سنو، میرا سلام سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دینا اور یہ پیغام سن لو کہ جس کے دور میں نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی، جس کے دور میں
में नबी के नाम पर कीचड़ उछाली गई, नबी के नाम पर कच्चियाँ उड़ाई गई और वो खामोश था, कुछ ना कर सका, खामोश बैठा था। याद रखना कल क़यामत के दिन मैं उसके गिरेबान को पकड़ूंगा और पूछूंगा, बता दुनिया में जब नबी के शान में गुस्ताखी की जा रही थी, नबी को लोग गालियां दे रहे थे, तो क्या कर रहा था? उस वक्त तेरी जवानी क्या कर रही थी? तेरी जवानी सिर्फ इसीलिए थी कि दूसरे के बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। तेरी जिंदगी, तेरी जवानी इसीलिए थी कि दूसरे की ग़ीबत करे। तेरी जवानी इसीलिए थी कि लोगों की बुराइयों में अपनी जिंदगी को बसर करे। चल पता दुनिया से क्या लाया है? नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही थी और तू खामोश समाज कर रहा था, खामोश सुन रहा था। मेरे नौजवानों बताओ उस वक्त जवाब क्या होगा तुम्हारे पास? कौन सा बहाना लाओगे? ये कहोगे क्या करें, हुकूमत के तले दबे थे, हुकूमत ने हमें अपने तले दबाई बैठी थी, कहीं हम आवाज उठाते हुकूमत हमें कैदी न बना लेती, हुकूमत हमें सजा नहीं दे रही थी, इसीलिए खामोश थे। उस वक्त सरवर कायनात हजरत बिलाल को पेश कर देंगे। देखिए बिलाल हबशी है, इस पर कितना जुल्म कर दिया गया। जब इसने कलमा पढ़ा इसे तपते पत्थर पर लटाया गया और सख्त धूप थी उसमें इसे लटाया गया। इसके जबान पर सख्त कंकड़ियाँ रखी गई जो एकदम आग की तरह गर्म थी। इसके सीने पर नंगा करके इसके सीने पर पत्थर रखा गया। लेकिन पूछ क्या इसने मौला शरीक के खिलाफ एक बात कही? बता इसने हक के सिवा क्या कोई बात कही? बताओ कौन सा जवाब लाओगे, कौन सा बहाना लाओगे? हजरत बिलाल के जैसा किसी के ऊपर सजा दी गई, किसी को उनसे बढ़कर किसी को सजा ना दी गई। हज़रात अभी वक्त है, अपने आप को सुधारो, अपने आप को सुधारो, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। अभी तो नबी के शान में सिर्फ गुस्ताखियाँ की जा रही है, नबी को सिर्फ गालियाँ दी जा रही है। अभी बहुत हालात बुरे होंगे, बहुत हालात बुरे होंगे। 10 साल पहले भी मुक़र्रिरीन ने, तमाम उलमा ने चीख कर कहा था ये हुकूमत है जो आने वाली है तुम्हें निस्तो नाबूद कर देगी। अपने आप को सुधारो, ये हालात को बहुत ख़राब करेंगी। एक दिन ऐसा आएगा नबी की शान में ये लोग गुस्ताखियाँ करेंगे, कुरान को बुरा भला कहेंगे, लेकिन माना ना था। अभी मैं कहता हूँ अभी दूसरे हिंदुस्तान की बात है, अपने हालात को सुधारो। लेकिन कल ऐसा वक्त ना आए कि तुम्हारे साथ भी यही हालात पेश आए, यही हालात तुम्हारे साथ भी पेश आए। लोग सोचते हैं मुसलमानों को मिटाना ऐसे आम बात है, मिटा दिया जाएगा। मैं दावे के तौर पर कहता हूँ क़यामत तक मुसलमान रहेंगे, पूरी दुनिया लाख कोशिश करेगी मिटाने के लिए, नहीं मिटा सकती। इसलिए कि मुसलमान जब मिटेंगे तब क़यामत आएगी और क़यामत से पहले लाख कोशिश करें मुसलमानों को मिटा नहीं सकते। एक बात बताऊँ, बगदाद की बात है, बगदाद में ततारियों ने जब हमला किया था तमाम मुसलमानों को उन लोगों ने शहीद कर दिया था। और ऐसे नहीं बल्कि मुसलमानों के सरों पर पत्थर रखते, अपने जूते रखते, इतने उन्होंने शहीद किया था कि मुसलमानों के मूड से, मुसलमानों के सिर से उन्होंने एक मीनार तैयार की थी, मीनार बनाए थे। लेकिन उन्होंने से एक ऐसा मुसलमान था जो अजान दे रहा था और उस ततारियों की हुकूमत की फौज, जो ततारियों की सिपह सालार उस वक्त जो थी, एक औरत लीडर थी, उसने पूछा था उस मुसलमान को बुलाकर, ए मुसलमान बता तुझे डर नहीं लगता, तुझे खौफ नहीं है? तुझे मालूम है जितने मुसलमान बगदाद में थे सबको हम लोगों ने शहीद कर दिया और सबके सिरों से हमने मीनार तैयार कर दी है, तुझे खौफ नहीं है इस बात की कि हम तुझे कत्ल न कर दे? अभी तू आसान दे रहा है। उस शख्स ने जो कहा था इबरत हासिल करने का मौका है, इबरत हासिल करो इन अल्फाज से। उसने जो कहा था किस बात का डर, खौफ किस चीज़ का? मुझे खौफ नहीं, डर लगता, मुझे खौफ नहीं है, मुझे डर नहीं है। कहा तुझे अभी अल्लाह पर यकीन है, अभी तुझे अल्लाह पर यकीन है? हमने इन लोगों को शहीद कर दिया और अल्लाह की मदद न आई। कहा मुझे अल्लाह पर और यकीन बढ़ गया है, खुदा पर मुझे और ज़्यादा यकीन हो गया है। इसलिए कि एक मिसाल उसने पेश की थी कि इसलिए जब एक रेवड़ होता है बकरियों का और उसका जो पालनहार होता है वो एक कुत्ते को पाल रखता है
اور وہ کتا جب بکریاں دو چار ادھر ادھر بھاگتی ہیں تو وہ کتا بھوک کر ان بکریوں کو اس لیور میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب مسلمان بھٹکتے ہیں، مسلمان غیر طریقے پر غیر راہوں پر جاتے ہیں تو تجھ جیسے کتے کو رب قدیر پار رکھتا ہے، جو تجھ جیسے کتے ان کو بھوک کر راہ راست پر لاتے ہیں، صراط مستقیم پر لاتے ہیں۔ اس لیے میرا یقین پروردگار عالم پر اور حضرات وہ مسلمان تھے جب مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا ان کا یقین اور بڑھتا تھا۔ ہم مسلمان ہیں کہ اپنے سر کو رب قدیر کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تیار نہیں تو سر کٹانے کے لیے کیا خاک تیار ہوں گے؟ حضرات ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھارو اور بتاؤ فرانس کے جب حکومت نے 100 سال پہلے فرانس کی حکومت نے ایک کارٹون بنایا تھا سرور کائنات پر، ایک پکچر بنایا تھا سرور کائنات پر۔ سلطان عبدالمجید نے کہا تھا اے فرانسی حکومت سن لے اگر تو اپنی پکچر کو اپنی کارٹون کو رسول کائنات پر جو بنا رہا ہے واپس نہیں لے رہا ہے تو سن لے، پوری دنیا کو لا کر میں تیرے سر کے اوپر کچل دوں گا۔ دنیا نے دیکھا تھا فرانس ڈر کی وجہ سے اس پکچر کو اس کارٹون کو واپس لیتی ہوئی نظر آئی تھی، اس وہاں پر اس کارٹون کو اس پکچر کو واپس لے لیا تھا۔ لیکن آج حالات کیا ہے؟ نبی کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہے، نبی کو گالیاں دی جاتی ہے اور آج ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ حضرات اپنے اندر اختلاف پیدا کرو، اپنے اندر انقلابات برپا کرو، ورنہ بھی حالات اور بدتر ہوتے جائیں گے۔ میں تمام ہندوؤں کو نہیں کہتا غلط ہیں، لیکن جو مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے اندر دشمنی پیدا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مذاہب کے لوگ کو گالیاں دیتے ہیں، اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تمام لوگوں کو ایسا قانون بننا چاہیے تمام دنیا میں جس طریقے سے زناکاری پر بدکاری پر قانون ہے کہ اتنے سال تک جیل میں رہنا چاہیے، ایسے ہی ہر چیز کے قوانین ہیں، ایسے ہی میں یہ قانون بنوانا چاہتا ہوں، میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون نافذ کیجیے کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے، نبی کے نام پر کیچڑ اچھالے، گالیاں دے تو اسے سزائے موت دی جائے، پھانسی دی جائے۔ میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں اور دوسرے کے مذاہب کے لوگ بھی چاہیں تو یہ قانون وہ بھی اپیل کر کے فرمائے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں کو کوئی گندی گالی دے، برا بھلا کہے تو وہ بھی قانون بنائے، جو سزا چاہے دلوائے۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام لوگوں کو کہ یہ قانون بنوانے اس لیے ضرورت ہے، اس قانون کو ابھی وقت ہے کہ قانون بنوا لو ورنہ حالات بہت برے ہوں گے۔ میں چیخ کر چلا کر کہتا ہوں کوئی ہردم ہمہ وقت کوئی اپنی جان کو بازی لگا کر، کوئی ہمہ وقت اپنی جان کو بازی لگا کر تمہیں آواز نہیں دے گا، اپنی صداؤں کو اپنی جان پر کھیل کر بلند نہیں کرے گا۔ ابھی وقت ہے، حالات کو سدھارو، اپنے آپ کو قابو لاؤ، شریعت کے پابند ہو جاؤ ورنہ حالات اس قدر بھی اس سے بھی بدتر ہوں گے اور دنیا دیکھے گی اس سے حالات اس سے بھی زائد خراب ہوں گے۔ حضرات انقلاب برپا کرو۔ ایک انڈا ہوتا ہے جو ایک انڈے کو اگر اکٹھا الگ رکھ دیا جائے اور رکھنے کے بعد چند سالوں تک رکھ دیا جائے لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہی انڈا جب مرغی کے پاس رکھ دیا جائے چند دنوں کے بعد اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہی بچہ جب باہر سے اگر کوئی انسان پھوڑ کر اس بچے کو نکالنا چاہتا ہے تو بچہ ہلاک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ چند دن کا بچہ ہے اپنے نرم نازک اپنے پھوڑ سے اس انڈے کے پھوپھڑے کو پھوڑ کر باہر نکلے تو وہ ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ اور جو یہ مرغی کا مثال دیا یعنی مرغی کا مثال یعنی اولیاء کرام اللہ ولی سے اگر تم وابستہ کر لو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہلاک نہ ہوگے اور دنیا کو ہلاک کر دو گے۔ اور ایسے ہی جو باہر سے انقلابات پیدا ہوتے ہیں وہ خود کو ہلاک کر دیتے ہیں، لیکن جو اندر سے انقلابات پیدا ہوتے ہیں وہ دنیا کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ باہر کا مطلب یعنی خود ایسے چلا لینا، اور اگر تم نواز
अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता करने वाला हो जाओ, अपनी ज़िंदगी को सरवर कायनात से वाबस्ता करने वाले हो जाओ। फिर इनकलाबात पैदा करो, दुनिया तुमसे हिलाक होती हुई नजर आएगी और बाहर से इनकलाबात पैदा करोगे, खुद हिलाक होगे। हज़रात, वक्त है अपने आप को सुधारो। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज उनके नाम पर कीचड़ें उछाली जाती है, गालियाँ दी जाती है। क्या हमने यही सिला दिया कि सरवर कायनात ने हमसे इस कदर मोहब्बत की और हमने सिला यही दिया कि हमारे सामने नबी कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गाली दी जाए। आपको अंदर ये काम नहीं तो आप दुआ कीजिए। हर इफ्तारी के वक्त रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इफ्तार के वक्त जो दुआएं की जाती हैं वो दुआएं रद्द नहीं होती। आपसे गुजारिश है कि आप इफ्तार के वक्त दुआ करें। परवरदिगार आलम मुफ्ती सलमान अज़हरी और तमाम लोगों को, तमाम जमात अहले सुन्नत के उलमा को जो इस काम में लगे हैं, उन्हें कामयाबी अता फरमाए और जालिमों को हिलाक व बर्बादी अता फरमाए। और तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा नमाज के बाद भी दुआएं करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 17 रमज़ान मुबारक को मुबाहिला का तारीख़ रखा गया है। उस दिन मुबाहिला होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला जिस तरीके से तमाम दौर में तूने मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाई है और तूने साबित किया है कि इस्लाम हक़ पर है, इस्लाम ऐसा मज़हब है जो हक़ पर है। तो उसी दिन 17 रमज़ान मुबारक को भी ये साबित कर देना कि इस्लाम ही हक़ पर है, मज़हब इस्लाम ही ऐसा दीन है जो हक़ पर है और मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। आका इरशाद फरमाते हैं, मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसे कत्ल करो। और आका ने भी इरशाद फरमाया कि जंग की तमन्ना मत करो, जंग के इरादे मत करो, लेकिन जब दुश्मनों की तरफ से जंग के इरादे आए तो पीछे भी मत हटो, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करो। अपनी जान को परवरदिगार आलम की बारगाह में कुर्बान करो। वो ज़िंदगी क्या घुट कर जीने से बेहतर है कि एक दिन भी नबी के नाम पर अपने सर को कटा दे। ऐसी ज़िंदगी क्या जो नबी की शान में गुस्ताखी की जाए, खामोश बैठे हो, इससे बेहतर है बिस्तरों पर एड़ियाँ लगाकर मरने से बेहतर है कि नबी के नाम पर अपने सर को कटाकर दुनिया को पैगाम दे दो। ए दुनिया वालों, देख लो हम कितने भी बुरे थे, कितने भी पापीकार सियाकार थे, अगर जो हम नमाज की पाबंदी ना कर सके, रोज़े की पाबंदी ना कर सके, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ना गुजार सके, लेकिन जब नबी की बात आ गई तो मैं अपने आप को नबी से बढ़कर पूरी दुनिया में मैं किसी को समझता नहीं। अगर मेरी बात ये ऊपर कीचड़ उछाला जाए तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन नबी के नाम पर अगर कीचड़ उछाला जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया देख लो कि नबी के नाम पर मैंने अपने सर को कटाकर मैंने साबित कर दिया कि नबी से मैं मोहब्बत करने वाला हूँ। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला तमाम जमात अहले सुन्नत, तमाम हक़ को इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चला और तमाम लोग मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला मेरे बोलने में